السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالسحور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على جد الحسنین سید شباب اہل جناب القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی دائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد قال امام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام من زارنی عارفا بحقہ انا ازورک ثلاثۃ مقام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے پہلے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرائض عرض کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعلينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. صلوات. بہرحال سب نے شعر سنایا ہے اور میں بھی سناؤں گا، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث مولا سے اور چھٹے امام سے بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بیت پڑھے، ایک بیت کہے تو جنت میں خدا اس کو ایک بیت دیتا ہے، ایک گھر دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے تو گھر لے لیا، میں بھی لے لوں گھر، ساتھ ساتھ وہاں پڑوسی رہیں جنت میں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑھوائیں گے آپ سے تاکہ ساتھ میں پڑوسی رہیں انشاءاللہ. ملاحظہ کریے گا، ایک قصیدے دو تین شعر ہیں، اس لیے آواز تو صاف نہیں لیکن وہ ثواب میں شامل ہونے کے لیے جو ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یوسف جس وقت مصر میں بیچے جا رہے تھے تو جناب یوسف کو خریدنے کے لیے ہر کوئی آیا، ہر کوئی پیسے والا، جتنے پیسے والے تھے سب یوسف کو خریدنے کے لیے آئے. جس لائن میں یوسف کے خریدار لگے ہوئے تھے لاسٹ میں ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت وہ بھی لائن میں کھڑی ہوئی یوسف کو خریدنے کے لیے. لوگ اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ چلو ہم تو پیسے والے، ہمارے پاس اللہ نے مال و زر دیا، سب کچھ دیا، ہم یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تو کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ اس ضعیفہ کی طرف، اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہیں اور مڑنے کے بعد جب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اگر خریدنے کی کوشش کی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے جسم پہ پیوند لگے ہوئے، ہاتھ میں ایک سکہ لیے تھی وہ بھی کھوٹا سکہ. کہا اس کھوٹے سکے سے یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہو؟ قربان جاؤں، عجیب تاریخی جملہ کہا اس ضعیفہ نے، عجیب تاریخی جملہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے
میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ جب جب کہیں قیامت تک، جب تک یہ دنیا موجود ہے، جب جب یوسف کے خریداروں کا ذکر کیا جائے گا تو اس جگہ پر میرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال جب یہ مولا کے پاس آپ کے نام کی وہاں لسٹ پڑھی جائے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام اس میں شامل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ ملاحظہ کریے گا، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سے ادھر ہو جائے تاکہ وہ لوگ آ جائیں، لیڈیز ادھر ہے جگہ، آ جائیں آپ لوگ، آرام سے بیٹھ جائیے، ابھی ٹائم ہے، آرام سے سنائیں گے، آ جائیں آپ لوگ، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پہ۔ اے بھائی سب کھانا کھا کے آئے ہیں، آواز ابھی سے نہیں نکل رہی، ایک اچھے سے صلوات بھیجو محمد والے محمد پہ۔ تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے، تلواروں میں رات بتانا کتنا مشکل ہے، تیغ کے سائے، تیغ کے سائے میں سو جانا کتنا مشکل ہے، تلواروں کے سورے رٹ کر حافظ بننا آسان ہے، لیکن نیزے پر قرآن سنانا کتنا مشکل ہے، تیغ کے سائے میں سو جانا کتنا مشکل ہے۔ شعر بھی دیکھیں گے کہ بات اگر وہ گھر کی ہوتی تو چھپ سکتی تھی، میدانوں کی بات چھپانا کتنا مشکل ہے، میدانوں کی دنیا تم کو رب جانے تو ایسے عالم میں خود کو ایک انسان بتانا کتنا مشکل ہے، تیرے کے سائے صلوات محمد مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منظارنی بحق ہی، جو شخص بھی میری زیارت کو آئے، مولا رضا کے ارشاد، جو شخص بھی میری زیارت کو آئے میرے حق کو سمجھتے ہوئے فی غربت ہی، اور غربت میں یعنی میرے پردیسی پن میں، میری غربت میں میرے حق کو سمجھتے ہوئے میری زیارت کے لیے آئے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں انا ازورک، میں تمہاری زیارت کو آؤں گا فی ثلاثۃ مقام، 3 جگہ پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کو آئے غربت میں میرے حق کو سمجھتے ہوئے میں تمہاری زیارت کو آؤں گا 3 مقامات پر، یعنی معصوم کا وعدہ ہے، ہمارا آپ کا وعدہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلا وقت، اولین وقت وہ کون ہے جب مولا زیارت کے لیے آئیں گے؟
کہ جس وقت انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، اولی فی اللحد، پہلی جگہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، وہ انسان جو کہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی یہاں بسر کر کے گیا ہو، دنیا میں جسے نرم و گرم جگہ کی طاقت آ گئی ہو، نرم و گرم جگہ کی اسے عادت سی پڑ چکی ہو، وہ انسان یہ اتنا نازک انسان کہ جسے نہ زیادہ گرمی برداشت، نہ جسے زیادہ سردی برداشت، نہ جسے زیادہ ہوا چل جائے وہ بھی برداشت، یعنی اتنا نازک انسان کہ جسے گرمی بھی برداشت نہیں ہے، جسے سردی بھی برداشت نہیں، ہوا چل جائے کہتے کیا ہوا چل گئی، ایسا انسان مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں پہنچے گا گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا، حیران ہوگا، اور اسے دنیا کی عادت ہو چکی ہوگی۔ یعنی نازک انسان، ہمارے لکھنؤ میں مثل کہی جاتی ہے، انسان اتنا نازک ہے، کہتا ہے کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، یعنی مخمل پہ جب چل رہا ہوں تو میرے پیر چھلے جا رہے ہیں، اتنا نازک انسان۔ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، کیلے کھاتا ہوں تو میرے دانت ہلے جاتے ہیں، یعنی اتنا نازک انسان جسے دنیا میں اتنی نازکی آ گئی ہو، اور جب وہ قبر میں پہنچے گا، جس وقت وہ قبر میں پہنچے گا، معصوم فرماتے ادھر انسان کو قبر کے اندر رکھا گیا، حدیث موجود ہے، متواتر حدیث ہے، جیسے ہی قبر کے اندر رکھا گیا ویسے انسان کے جسم میں فوراً روح آ جاتی ہے، جیسے یہ زندہ ہے ایسے اس وقت زندہ وہاں، یعنی انسان حی بالکل زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذرا سا یہ دنیا کی مثال، اگر لفٹ کے اندر لائٹ چلی جائے جیسے کربلا میں گئی تھی، لفٹ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر پھنس جائے آدمی، دروازے کو پیٹ ڈالتا، معلوم ہے ابھی باہر نکل کے آ جائیں گے، پتا ہے کہ کوئی نکال دے گا، اس کے اندر نہیں رہیں گے، لیکن اسے برداشت نہیں ہوتی کہ یہ چھوٹا سا کمرہ، یہ اندھیرا کمرہ کیا ہوگا، کہیں پھنسا رہ گیا۔ عزیزوں، جب انسان اس تاریک کمرے کے اندر جب گیا، قبر کے اندر، وعد السلام تو ہو کے آئے ہیں، خوش قسمت ہے جسے وہ بڑی والی قبر مل جائے، نہیں تو وہاں دیکھے تو باکس بنے تو دھکا مار کے اندر، میرے جیسا موٹا ہو تو اسے پیر سے دھکا مار کے اندر ڈالا جائے گا، ہلنے کی تک جگہ نہیں۔ یعنی ایسی جگہ پہ جب انسان بالکل جب گھبرایا ہوگا، حیران ہوگا، پریشان ہوگا، اپنا بینک بیلنس چھوڑ کے آیا ہوگا، وہ آخری ماڈل کی گاڑی چھوڑ کے آیا ہوگا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوگا، ساری چیزیں چھوڑ کے آیا ہوگا، اور وہاں جب پہنچے گا جہاں اسے خالی خاک ہی خاک کا بستر، کچھ نہیں، خالی مٹی کا بستر، اور وہ کوٹ، وہ کپڑے ایسا دنیا میں پہنتا تھا، ایسی استری کر کے چلتا تھا کہ اگر خربوزے پہ رکھ دیا جائے تو بھی کٹ جائے۔ اب جو اسے خالی ایک کفن، ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا انسان اس قبر کے اندر جب رکھا گیا تو حیران و پریشان ہے انسان، بوکھلایا ہوا ہے، بوکھلا ہے کہ میں کروں کیا، ایسی تاریک جگہ کے پہنچ گیا ہوں جہاں سے نکلنا بھی ناممکن ہے، جہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، اگر وہاں کے لیے کچھ کیا ہے تو کام آئے گا، اگر نہ کچھ کام نہیں آنے والا ہے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ گاڑی کام آئے گی، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، یہ سب یہی رکھا رہ جائے گا، اور میراث خور جنازہ رکھا رہ جائے گا، وہ لڑنا شروع کر دیں، گاڑی وہ ہمیں چاہیے، والا بنگلہ ہمارا ہے، وہ بینک بیلنس کا پیسہ ہمارا ہے، اگر وہاں کے لیے کچھ کر کے چلا گیا انسان تو وہی کام آیا۔ معصوم کہتے ہیں اول المقام فی اللحد، پہلا مقام کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جائے گا، جب گھبرایا ہوگا، پریشان ہوگا، حیران ہوگا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تمہاری قبر میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ کیوں؟ تم نے غربت میں میری زیارت کی ہے، تم نے غربت میں میری زیارت کی ہے، جب میرے پاس کوئی نہیں تھا اس وقت تم نے ہمارے حق کو سمجھتے ہوئے ہماری زیارت کی ہے، ہماری زیارت کو آئے ہے۔ تمہارا فرماتے انا ازورک، میں بھی جب تو پریشان ہوگا، جب تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا، تو حیران ہوگا، میں رضا تیری زیارت کے لیے آؤں گا۔ اور مولا کا اگلا فقرہ سنو، مولا کہتے ہیں اگر کوئی میرا زائر دن میں اگر 1000 مرتبہ میرے حرم میں آیا ہوگا، یعنی مولا کا ارشاد سنیں، اگر 1000 مرتبہ، اگر حرم میں دن میں اگر 1000 مرتبہ آیا ہوگا، مولا فرماتے ہیں میں 1000 مرتبہ اس کی قبر میں آؤں گا اور گناؤں گا، یہ پہلی مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ، چوتھی۔ سوچے جس کی قبر میں معصوم آ جائے تو پھر اسے کس چیز کی گھبراہٹ، جس کی قبر میں خود مولا رضا پہنچائیں تو اسے پھر کس چیز کی گھبراہٹ۔ اب یہ جو معصوم کی زیارت ہمیں نصیب ہو گئی، ناز کریں اپنی قسمت پہ۔ 22 سال سے دیکھ رہا ہوں اسی مشہد کے اندر کہ دیکھا کتنوں کو
कितनों को देखा है कि इधर एयरपोर्ट से आए, अभी होटल नहीं पहुंचे, तबीयत खराब, और अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, भाई मुख्तार भी इस चीज का शाहिद है। यानी इंसान हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, कैसे कैसे लोग, इसी मशहद में अपनी आंखों से कितनों को देखा है, आए ज़ियारत नसीब नहीं हुई, ज़ियारत नसीब नहीं हुई, वहीं से हॉस्पिटल से वहीं वापस। अजीब हस्ती है, अजीब हस्ती है। नाज करें अपनी किस्मत पे कि आप कितनी मर्तबा हरम में गए होंगे, कितनी मर्तबा हमने अपनी गुनहगार आंखों से उस जरी को देखा होगा मासूम के, कितनी मर्तबा, यही वो आंखें जिससे कितनी मर्तबा हम नामाहरम पर निगाहें करते हैं, हराम हलाल हर चीज देखते हैं, और उसके बाद मासूम ने हमें इजाजत दी, इतना करम किया हमारे ऊपर मासूम ने कि हमें इजाजत दी कि तुम आ जाओ मेरे पास, आओ बोले हो तुम मुझसे सही। और आपने उस दिन ज़ियारत का फिक्रा पढ़ा कि मासूम के सामने इंसान जब जाकर खड़ा होता है, जो आप बोलते उधर से वो जवाब देते हैं, जो हम कलाम करते हैं उस कलाम का जवाब उधर से आता है, जो हम कहते हैं आप सलाम करें, सलाम मुस्तहब, जवाब वाजिब। असल नामुमकिन है कि मासूम किसी वाजिब को छोड़ दे। आपने जैसे ही कहा सलाम अलैका या मौला या गरीब अल गुरबा, उधर से फौरन जवाब लब्बैक व सअदैक उधर से होता है। आप इधर से सलाम करें तो सही। पहला मकाम मासूम ने कहा कि वो कब्र जो सख्त तरीन मकाम होगा, जब इंसान घबराया होगा, परेशान होगा, तो उस वक्त मासूम फरमाते, मौला रजा फरमाते, मैं तुम्हारी कब्र में तुम्हारी गुरबत में ज़ियारत के लिए आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, क्यों घबराते हो मेरे ज़ाहिर व ज़ाहिरा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरा मकाम जो मौला इरशाद फरमाते हैं, दूसरा मकाम कौन सा, मौला फरमाते हैं कि पुल सिरात। सिरात कहना आसान है, क्या मजलिसों में सुनते रहते हैं, बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म, तलवार से ज्यादा तेज। दुनिया के ब्लेड की हम ताब नहीं ला पाते, यूं मारा तो आदमी जो है इधर उधर भागा फिरता है। दुनिया की आग जो इतनी बुझाई हुई है, ये क्या सामने चल रहा है, एसी चल रही, मुंह पे पड़ रही, लग रहा है कि आग है क्या, पसीने छूट रहे हैं। दुनिया की गर्मी को जो इंसान बर्दाश्त न कर सकता हो, जो दुनिया की गर्मी को, वो खुदा की आग को क्या बर्दाश्त करेगा, खुदा की आग को क्या बर्दाश्त करेगा। यानी वो सिरात सख्त तरीन मकामों में से एक मकाम है। मौला फरमाते हर कोई वहां पर बगले झांक रहा होगा, हर कोई सिरात पे जाकर वहां पे रुक गया होगा। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आया होगा, जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आया होगा, मैं रज़ा खुद उसके हाथ को पकड़कर उस सिरात से गुजारता। तीसरा मकाम ये भी बहुत सख्त मकाम है, कहना आसान लेकिन बहुत सख्त मकाम। मासूम इरशाद फरमाते हैं तीसरा मकाम कि जिस वक्त इंसान के नाम आमाल उसके हाथों में दिए जाएंगे, जो इंसान नाज कर रहा था कि मैंने इतने हज किए थे, मैंने इतनी खैर खैरात की थी, मैंने इतना ये किया, मैंने उतना वो किया, दुनिया भर की सारी चीजें करने के बाद अब वो नाज कर रहा है कि मरने के बाद तो देखा जाए सब तो मेरा है, मेरे बाप का है। जब वो पहुंचेगा वहां, यानी मासूम का इशारा सुने, मासूम फरमाते हैं कि जब वो इंसान कब्र के अंदर जब पहुंचेगा, जब नाम अमाल उसके हाथों पर दिया जाएगा, एक बार तो अपने नाम अमाल को देखेगा, देखने के बाद कहेगा ये परवरदिगार कहीं ये बदल तो नहीं कि ये मेरा नहीं है, खुदा ये मेरा नहीं है, तो सब खाली, यहाँ कुछ नहीं है, न रोजा न नमाज न हज न ज़कात, कुछ नहीं है, माबूद कहाँ गया सब। तो अल्लाह की आवाज है, ये दुनिया नहीं है कि यहाँ वहाँ चीटिंग कर ली गई, पेपर बदल गया, ये आखिरत है। जो किया वही। दुनिया में तो बड़े प्यार से बैठ के गीबत किया करते थे, गीबत कुरान ने मना किया, मासूम ने मना किया, ना करो। जिसकी गीबत हो रही है उसका तो फायदा, हम बैठे गीबत करें, इधर से यूं ट्रांसफर हो रहा है, ये गया उधर, वो देखते हैं ना आप फाइलें उठ के जाती है कंप्यूटर के अंदर, ये यूं गई इधर, ये निकली ये गई इधर। इधर से इंसान गीबत कर रहा है, गीबत कर रहा है, इधर से नाम अमाल उसके हल्के होते जा रहे हैं, उधर उसकी तरफ चले जा रहे हैं। अब ये इंसान जब हैरान होगा, परेशान होगा, एक बार तो कहेगा ये परवरदिगार मैं करूं क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मासूम इरशाद फरमाते हैं, मौला रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरी ज़ियारत को आया होगा, मैं उसकी गुरबत में उसकी ज़ियारत को आऊंगा। पहली गुरबत कब्र में, दूसरी गुरबत सिरात, तीसरी गुरबत जब नाम अमाल हमारा हाथों में दिया गया, जब हैरान परेशान था इंसान, मासूम कहते हैं कि मैं आऊंगा, उसके नाम अमाल को अपने हाथों में लूंगा, उसके नाम अमाल को अपने हाथों में लूंगा, और लेने के बाद फिर उसके नाम अमाल को उसके हाथों में दूंगा। जिस वक्त इंसान अपने नाम अमाल को देखेगा उसकी सारी नेकियां उसमें पलट कर आ चुकी हैं, उसकी सारी नेकियां उसमें पलट के आ चुके हैं। लेकिन इस मासूम की अगर मार्फत रखता हुआ इंसान सही मानों में वाकई अगर इनकी ज़ियारत की जाए, आज हर किसी का शिकवा है कि मौला के ज़रीए पास नहीं पहुंच पा रहे हैं,
एक हदीस आप सुन ले, एक हदीस सुन ले, बहुत प्यारी हदीस है। कहे हर कोई ये कहता है कि मैं मौला के जरी के पास नहीं पहुंच सकता, क्या मेरी ज़ियारत कबूल नहीं? नहीं अजीज़ो, ऐसा नहीं। आप यहाँ पहुंच ही गए, यही सबसे बड़ी सनत है। हम हरम के अंदर हमें एंट्री मिल गई, यही सबसे बड़ी सनत है हमारी ज़ियारत की कबूलियत की। चंद मर्तबा मौला ने हमें इजाजत दे दी अपने पास आने की, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मासूम की हदीस है, मासूम फरमाते हैं अपने फर्जंद इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मासूम फरमाते हैं अपने फर्जंद से, मासूम फरमा रहे हैं कि बेटा एक जमाना आएगा, एक जमाना आएगा जब हुजूम होगा मेरे हरम के अंदर मेरे ज़ायरों का। उस वक्त शिकवा होगा लोगों का, शिकवा होगा कि मैं अपने मासूम के पास पहुंचा और उनको मैं देख न सका, उनकी ज़ियारत में कर न सका। सुनेंगे मासूम क्या मौला क्या इरशाद फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं कि जब भी कोई मेरा ज़ायर, मेरी ज़ायरा, मेरा चाहने वाला मेरे हरम के अंदर कोई दाखिल हो या दाखिल ना हो, किसी भी जगह अगर दरो दीवार और जमीन का अगर बोसा देगा, मौला फरमाते हैं मैं रजा अपने हाथों को उसके लबों के आगे बढ़ा दूंगा। इससे बढ़कर करम क्या? ये मौला हमारे गुनहगार लब, हमारे गुनहगार लब और आपके हाथ के लायक हम नहीं है मौला। ये तो बहुत बड़ा करम है आपका, बहुत बड़ा एहसान है मौला ये आपका। ये हम जैसों पे इतना बड़ा आप एहसान करें, कितने करीम है ये आका, कितने रहीम है ये आका। एक वाकया बताओ और अपने मसाइब। इंशाअल्लाह कल जो ज़ियारत के लिए हम लोग जाएंगे, ज़ियारत में एक जगह है जिसका एक बहुत बड़े आरिफ और आलिम गुजरे, जिनका नाम है पीर पालान दोस्त, जिनका काम था पालान जो ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर रखी जाती है, उसको सिलते थे, उसी से अपना रिस्क उसी से कमाते थे। एक दिन मौला की ज़ियारत के लिए आते, इनको मरे हुए शायद 500-600 साल गुजर चुके, इनको मरे हुए मौला की ज़ियारत के लिए आते हैं। उस जमाने में जब हरम के खाली एक ही दरवाजा, एक ही सहन, जिधर से एंट्री करते हैं सहन इनकलाब बोला जाता, वहीं शिफा की जाली है जहाँ मरीजों और बीमारों को शिफा मिलती है। वहां से सामने से अंदर आया जाता था, वहीं से निकलते थे। ये गए मौला की ज़ियारत के लिए, आका की ज़ियारत के लिए पहुंचे, सिरहानी दुआ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। नींद आई, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से, हम सब ज़ाहिर हैं मौला के। पढ़ते पढ़ते इनको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि मौला रजा सामने आकर खड़े हुए, एकदम ही ख्वाब में उठकर खड़े हो गए, खड़बड़ाकर खड़े हो गए। देखा मौला सामने खड़े हैं, मौला फरमा रहे हैं एक पालान दोस्त उठो उठो, जाओ देखो फला जगह पर मेरा एक ज़ायर आया है। जुमला सुने मौला का, जाओ देखो फला जगह पर मेरा एक ज़ायर आया है, उसके जाके इमदाद करो। एकदम से चौंके, आंख खुली, देखा सामने मौला की जरी नजर आई। कह रहे नहीं मौला ने मुझको पैगाम दिया है, कोई पैगाम दिया। बाहर निकले, देखा बर्फबारी हो रही है, पूरा हर तरफ सफेद ही सफेद, ना इंसान ना हैवान, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। कहते बाहर कहीं कोई नहीं, लेकिन मौला ने कहा कि बाहर जाओ, मेरा एक ज़ायर आया है, उसकी इमदाद करो, यानी उसकी मदद करो। बाहर निकले, कहते हाँ मौला ने कहा है फला मकाम पर। चलते चलते गए, देखा उसी जगह पे जहां मौला ने इनसे कहा था, देखा उस जगह पे एक कुत्ता है जो बैठा हुआ, डॉग, एक कुत्ता बैठा हुआ है जो चिल्ला रहा है, कुत्ता बैठा हुआ चिल्ला रहा है। ये जब नजदीक पहुंचे, जैसे जैसे नजदीक होते गए, एक मर्तबा उस कुत्ते ने दौड़कर इनकी अबा को अपने दांत से पकड़ा। हर इंसान हैवान से डरता है, इन्होंने छुड़ाने की कोशिश किसने नहीं छोड़ी, वो अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचते हैं। इन्होंने देखा जब बहुत देर हो गई, देखा कुत्ता दुम हिला रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है, खींच रहा है। इन्होंने अपने आप को उसके हवाले किया। अब जो हवाले किया, कुत्ते ने इनका दामन छोड़ा, चला। ये उसके पीछे पीछे गए, जहां पे इनकी कब्र है वहां से तकरीबन 2000 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है जिसको मस्जिद फील बोलते हैं। उस जगह पर हाथी बांधे जाते थे, मस्जिद फील। ये पहुंचे उस जगह पर, क्या देखा है कि बहुत बड़ा सा गड्ढा, एक जमीन खुदी हुई है, उसके अंदर बर्फ गिरी हुई है। ये कुत्ता जाकर उस गड्ढे के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। इसने वहां जाकर इसने इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। इन्होंने अंदर देखा, क्या देखा, कुत्ते के बच्चे अंदर गिरे हुए हैं, कुत्ते के बच्चे अंदर गिरे हुए बर्फ के अंदर चीख रहे हैं। इन्होंने अपना मामा आबा कबा सब उतार के किनारे रखा, अंदर गड्ढे के अंदर गए
और जाकर वहां से उन बच्चों को निकाल के बाहर रखा। कुत्ते ने अपने बच्चों को लिया और लेने के बाद उसी मकाम पर जहां बैठा था वहां पे आया, अपने मौला का शुक्रिया अदा किया। मौला रजा आपका शुक्रिया, आपने मुझे भी निजात दी, मेरे बच्चों की निजात दी। अगर मैं उतरता मैं भी मरता, मेरे बच्चे भी मरते। ए मौला रजा, जो एक हैवान को अपना जाहिर कहे, जिसको कुरान नजिसुल ऐन कह रहा हूं, मौला रजा कह रहे कि मेरा जाहिर आया उस जगह पे। ये मौला ये देखिए, ये भी आपके जाहिर बैठे, हम भी आपके जाहिर मौला, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। ए मौला हम भी आपके दर पे अपने खाली हाथ फैलाकर बैठे हुए मौला रजा, हम भी बड़ी हाजतें लेकर आपके दरवाजे पर आए मौला। आपके दरवाजे से जब एक कुत्ता खाली हाथ नहीं जाता, हमको खाली हाथ जाने देंगे मौला? हम तो हुसैन के अज़ादार हैं, हम तो हुसैन के मातमदार हैं, हम हुसैन के ज़ाहिर हैं मौला रजा, हम हुसैन के ज़ाहिर हैं। हाँ अजीजों, कल मौला की शहादत का दिन है। मिलता है रवायात में कि जब मौला को जहर दे दिया गया, मांगिएगा जाके, कल जो भी तलब करना हो मांग ले अपने मौला से। हैफ है हमारे ऊपर किस दरबार से आए, एक जानवर लेके चला जाए और हम खाली चले जाए। अगर यहाँ से भी ना लेंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे लेंगे, किस दरवाजे पे जाके हम तलब करेंगे, मासूम से जाके मांगे। मौला दे हमें। आपको मैं 3 वास्ते बताता हूँ जो मासूम, किसी भी मासूम को अगर दे दिए जाए, कोई मासूम बर्दाश्त नहीं कर पाता। पहला वास्ता मासूम का फरमान है, अगर कोई हमारी दादी ज़हरा के शिकस्ता पहलू की कसम दे दे। दूसरा वास्ता, अगर कोई हमारी फूफी ज़ैनब के नीले बाजुओं की कसम दे दे। तीसरा वास्ता मासूम इरशाद फरमाते हैं, अरे करबला की उस 4 साल बच्ची के अगर नीले नीले रुखसारों का अगर कोई वास्ता दे दे। मासूम कहते, अगर हम कुछ ना भी देना चाहे तो हम उसे फौरन इनायत कर देते हैं। ए मौला रजा, आपको कसम है आपकी दादी ज़हरा के शिकस्ता पहलू की। मौला रजा, आपको कसम है शहजादी ज़ैनब के नीले बाजुओं की। ए मौला रजा, आपको कसम है बीबी सकीना के नीले रुखसारों की। ए मौला, ये ज़ायरीन बड़ी हाजतें लेकर आए हैं, मुझे इनके दिलों का हाल नहीं मालूम, जो जो इनकी दिलों की हाजतें उसे इनायत कर दे। मिलता है रवायात में मिलता है, जिस वक्त मौला रजा को जहर दिया गया, जब मौला रजा को जहर दिया गया और मामून के कमरे से निकलने लगे, अबा सल्त अपने सहाबी से कहकर गए थे, अबा सल्त जब मैं कमरे से निकल कर आऊं, अगर मेरी रदा मेरे कांधों पर पड़ी हो तो मुझसे बात करना, अगर मेरी रदा मेरे सर के ऊपर हो तो मुझसे बात न करना। समझ जाना कि तेरे मौला को जहर दे दिया गया है। रवायत का फिक्रा है कि मौला के कमरा और इस मामून के कमरे में ज्यादा फर्क न था, लेकिन मेरा मौला जगह जगह पे गिरता था। जहर इतना खतरनाक था कि जगह जगह पर मौला गिरते थे, दीवार का आसरा लेते थे। अब असद देख रहे हैं, मौला के पैर लड़खड़ा रहे हैं, जहर का असर हो चुका है। अभी कुछ ही मिनट गुजरे हैं, चेहरा दर्द पड़ चुका है, चेहरा दर्द पड़ चुका है। और जब किसी को जहर दिया जाता है, प्यास बहुत लगती है। जैसे ही कमरे में पहुंचे, अब असद कहते, मैंने देखा मेरा मौला मछली की तरह तड़प रहा है। अब असद कहते, मैंने देखा मेरा मौला एक मछली जैसे तड़पती हो, मछली की तड़प रहे हैं। अब असद देखते हैं कि मौला चारपाई पे अपने बिस्तर पे लेटे थे, आकर जमीन पे लेट जाते हैं, जमीन सर्द थी। मौला कहते हैं, अब असद कलेजा फटा जाता है प्यास से, अब असद जरा पानी लेकर आ जाओ। अरे मिलता रवायात में कि अब असद गए, पानी लेकर आए, मौला ने पानी को नोश किया। अब असद कहते हैं, मौला रजा, मौला रजा आप जमीन से अपने बिस्तर पे आ जाए। मौला रजा फरमाते हैं, अब असद मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने जद हुसैन की तरह मेरा दम निकले, हाथों को जोड़ेंगे। ए मौला रजा, ए मौला रजा, अरे ये आप जहाँ है यहाँ पर साया मौजूद है,
زمین سرد ہے مگر آپ کے جد حسین، کربلا کی جلتی ہوئی زمین، ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین، جہاں دھوپ کی اتنی گرمی کہ اگر زمین پر دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھی بھول جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ذنب قضائه وتسلیما لامر پروردگار، پانے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا رضا کی غربت کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام رضا کی شہادت کا، اے پروردگار اے پالنے والے، ہم غریب الغربا کے وطن میں موجود، ہم بھی غریب ہیں، پردیسی ہیں مولا، اے پروردگار ہماری تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے۔ معبود ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت کر دے۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اے معبود جنہیں اولاد دی ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ معبود جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اے معبود اے پروردگارا، اس شب کے صدقے میں پروردگار انہیں برابر کے کفو عنایت کر دے۔ پروردگار پانے والے ہم میں جو مقروض ان کے قرضوں کو اپنے ازغیر سے ادا کر دے۔ پروردگار بہرحال آپ کربلا کے ظاہر ہیں، آپ سے ایک دعا میں بھی کرانا چاہتا ہوں اپنے لیے، کہ کربلا کے ظاہر کے لیے ہے کہ وطن پہنچنے سے پہلے 3 دن تک اس سے جو بھی مانگنا ہو منگوا لو، خدا فوراً سن لیتا۔ آپ سب کربلا کے ظاہر ہیں، ایک دعا میرے حق میں، میری ایک بہن ہے مجھ سے بڑی، کہ جس کو خداوند عالم نے عجب امتحان لیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ایک لڑکا خدا نے ان کو دیا تھا 9 سال کا، وہ بھی چند وقت پہلے مر گیا۔ پھر خدا نے ان کو 4 لڑکیاں دی ہیں، چاروں گونگی بہری، نہ بول سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، چاروں گونگی بہری لڑکیاں ہیں۔ آپ کربلا کے ظاہر ہے، آپ کو واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ دعا کرے پروردگار ہے پالنے والے، تو جو بہتر سمجھے، تو جو چاہے معبود ان کے حق میں وہی کر دے۔ پروردگار اگر شفا دینا چاہتا ہے شفا دے دے۔ اے معبود ان بچوں کی زندگیوں کو آباد کر دے۔ پروردگار پالنے والے بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اے پروردگار اے پالنے والے، جس طرح سے تو نے ہمیں یہ ساری زیارتیں نصیب کی ہیں، پروردگار اسی طریقے سے ہمیں سامرہ اور اسی طریقے سے ہمیں شام بھی دیکھنا نصیب کر دے۔ پروردگار تجھ سے التجا ہے، تجھ سے التجا ہے معبود، دنیا میں جگہ جگہ پہ شیعوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اے پروردگار جگہ جگہ پہ شیعان حیدر کرار ذبح کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار تمام شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر۔ اے پروردگار اے پالنے والے حق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگار امام زمانہ کا ظہور کر دے، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار کر دے۔ بہرحال اب کل کی شب آخری شب ہے، آپ سے پھر التجا میں کرتا ہوں کہ اگر اب تک کربلا سے لے کر یہاں تک اگر میری کوئی بات آپ لوگ کو بری لگی ہو، کسی جگہ پہ اگر کچھ کہہ گیا ہوں میں، بہرحال آپ لوگ اپنا بیٹا بھائی بڑا چھوٹا جو بھی سمجھتے ہوئے مجھے بی بی زہرا کے صدقے میں آپ معاف کر دیجیے گا، اور میں آپ سب سے راضی ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ مجھے کوئی بات بری نہیں لگی ہے، آپ لوگ سب بہت اچھے ماشاءاللہ، میں برا ہوں اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ سب مجھے معاف کر دینا۔ ایک فاتحہ جب تک آپ لوگ اپنے مرحومین کے لیے پڑھتے تب تک بھائی مختار جو کچھ بتانا ہے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔